Contoh dia mengatakan Allah ada tangan, Allah di langit, Allah itu berjisim, berjirim. Ini jahil murakkab ini. Nah, atas itu namanya jahil basit. Kamu tahu tak apa hukum solat tarawih? Tak tahu. Dia tu jahil basit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله وإلى روح الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله وإلى سائر أئمة العشائرة والماتريدية ومشايخهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Mudah-mudahan kita beristiqamah. Paling kurang baca salawat-salawat tadi itu sekali dalam sehari, paling kurang. Paling banyak, paling bagus. Guru kepada Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Sufyan bin Uyainah, beliau menyebutkan inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika disebut nama orang salih, turun rahmat. Kalau nama orang salih, umpamanya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik, Imam Ahmad, lain-lain, kalau disebut turun rahmat di tempat itu yang disebutkan. Kalau ketua kepada orang salih,
mimba bil aula, sudah tentu lebih mencurah-curah lagi turun rahmatnya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malam ini kita akan masuk pada muka surat 34. Hari itu kita masuk hikmah sifat maknawiyah. Sifat 20 ini disebut sebagai sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla. Hanya 20 sifat sahaja? Tidak. 20 sifat ini disebut kita tahu dan beriman. Dia mesti dua, tahu dan beriman. Wajib secara tafsil ataupun tafsili ataupun terperinci. Adapun nama-nama Allah itu tidak terkira banyaknya yang sempurna, yang wajib, yang kamalat itu. Berapa banyak? Tak terkira banyaknya. Itu disebut tahu dan beriman secara ijmal ataupun secara ijmali. Jadi ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Kalau lebihlah 20 sifat nak kena tahu secara terperinci dan dalilnya, mungkin jadi masyaqqah, payah juga untuk kita nak ingat lebih daripada itu. Alhamdulillah. Pun begitu, 20 sifat ini dari segi i'tiqad, ijma' ulama mengatakan wajib i'tiqad. Jadi dari segi i'tiqad wajib secara ijma'. Tapi dari segi bilang, hitung, kira, itu khilaf ulama. Pendapat yang pertama mengatakan 13 sifat, iaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Inilah pendapat Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari sendiri. Dan pendapat ini pendapat yang rajih, yang kuat. Adapun yang 20 itu marjuh, tetapi masyhur. Masyhur maksud itu sudah terkenal sebegitu. Kenapa ia jadi masyhur? Kerana kalau 13 sifat itu tidak termasuk maknawiyah, itu sudah mencukupi. Tapi kata ulama, takut-takut nanti ada orang beranggapan sifat ma'ani yang 7 itu, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basar, kalam. Sifat ini bukankah wujudi? Zat Allah bukankah wujudi? Maka seolah-olah dia ada dua entiti, satu zat, satu sifat ma'ani. Nah, bila ada dua entiti, kerana dua-dua ini adalah wujudi. Zat Allah wujudi, ini pun wujudi, ada dirinya. Jadi takut-takut ada orang beranggapan nanti bahawa sifat ini dia bercerai tanggal dengan zat. Maka ulama katakan biar ada satu keadaan yang namanya irtibat untuk melekatkan sifat ma'ani ini pada zat secara ta'akuli, secara akal, supaya jangan dikata Allah berkuasa sekarang, nanti akan datang tak berkuasa dah. Allah melihat sekarang, nanti akan ada masa Allah tak melihat dah. Jangan begitu. Kata ulama, tak. Sifat ini sifat yang qadim, yang wujudi, yang berdiri pada zat, tidak bercerai tanggal. Untuk mengekalkan tidak bercerai tanggal itu, kerana kena ada satu keadaan. Satu qaul mengatakan hal, satu qaul mengatakan amrun i'tibari. Itulah yang disebut dengan al-kaunu ataupun kaunuhu. Jadi qudrah ni tadi, qudrah dengan zat secara ta'akuli, jangan dibayang-bayang terlepas. Ini secara ta'akuli sahaja, akal. Maka zat dengan sifat ini jangan ia bercerai tanggal satu ketika. Maka ia qadim, zat qadim,
Sifat juga qadim, sentiasa. Keadaan sentiasa itulah perlu kepada satu keadaan. Keadaan itulah namanya hal ataupun amrun i'tibari yang dikenal dengan kaunuhu ataupun al-kaunu. Maka jadilah ini qudrah kaunuhu qadiran. Iradah kaunuhu muridan. Ilmu kaunuhu aliman. Ini sebab takut orang berfikir macam tu, ini adalah kejahilan. Kaedah dalam ilmu tauhid, al-jahlu fi hadzal fanni khatarun azim, ataupun khatarul jahli fi hadzal fanni azimun. Jahil dalam bab ini, bab tauhid, itu adalah suatu bahaya yang sangat besar. Karena itulah lalu masyhurlah dengan 20 sifat ini. Kena ada satu kaul lagi mengatakan bukan 13 tetapi 12. Sebab wujud itu adalah maujud. Wujud itu adalah zat. Maka tinggal 12 solat satu. Ala kulli hal, kita orang awam ini pegang saja 20 sifat untuk selamat. Baik. Mari kita lihat pada muka surat 34. Kita baca tanbih dekat atas tu. Fadhal Ustaz Syafi'i. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih, berhati-hati dalam perkara sifat. Keadaan yang boleh membawa kepada kekufuran. Satu, menafikan sifat ma'nawiyah kerana mengikut ijma' dan qaul yang rajih, yakni kuat. Walaupun tidak wajib menghitungnya secara tafsil, yakni terperinci. Tetapi wajib beriman dengannya kerana ia termasuk di dalam kesempurnaan Allah. Di sini kena buat dhabit sebab aku keliru. Menafikan sifat ma'nawiyah, buat dalam kurungan ataupun atas tu, dalam keadaan samaratus sifat. Tuan-tuan kena dhabit kat situ, itu penting. Dalam keadaan samaratus sifat, menafikan sifat ma'nawiyah dalam keadaan ia sifat ma'nawiyah itu samaratus sifat. Begini, kita ulang balik minggu lepas. Begini sifat ma'nawiyah difaham dengan dua cara. Satu secara ijma', satu lagi secara khilaf ulama'. Secara ijma' ini buat nota samaratus sifat. Contoh, keadaan Allah yang melihat, keadaan Allah yang mendengar, keadaan Allah yang berkuasa. Maksudnya mendengar, melihat, berkuasa, berkata-kata, tahu, berkehendak. Ini namanya samaratus sifat. Samarah, buah. Bahasa mudahnya perbuatan. Buah hasil daripada sifat. Sifat qudrah, berkuasa. Maka daripada sifat ini hasilnya samarah. Samarah ini buah. Buah sifat ini berkuasa. Sama, pendengar, buahnya mendengar. Ini pemahaman yang pertama. Keadaan Allah yang berkuasa, keadaan Allah yang mendengar, keadaan Allah yang melihat, keadaan Allah yang berkata-kata. Ini namanya samaratus sifat, buah sifat. Ini yang jadi ijma' ulama'. Siapa yang kata Allah tak berkuasa, kufur. Ini kita cerita ni. Siapa yang kata Allah tidak mendengar, kufur. Dalam arti kata pekak. Dia lazim malzum. Tak mendengar tu maksudnya pekak. Tak melihat itu maknanya tuli. Itu namanya apa? Itu namanya kaedah qat'iyah. Ada satu lagi kaedah aghlabiyah. Ini mati. Ini mati begitu. Maksudnya tak mendengar, dia maksudnya tuli. Itu lazim malzum. Jadi ini yang disebut di sini. Ini disebut di sini. Siapa yang menafikan Allah mendengar, Allah melihat dan mensabitkan lawannya, qabilnya ataupun didnya, maka itu kufur. Tapi ada satu yang tidak kufur. Yang nombor dua ni. Tadi difahami keadaan Allah yang mendengar, keadaan Allah yang melihat, keadaan Allah yang mengetahui. Di sini tak. Di sini merujuk pada sifat. Tadi samaratus sifat, buah sifat, pekerjaan. Tapi ini sifat.
Apa dia? Tafsiran yang kedua ini khilaf ulama, iaitu keadaan Allah yang mempunyai sifat berkuasa. Kan beza kat sini ni. Ini keadaan Allah yang mempunyai sifat berkehendak. Keadaan Allah yang mempunyai sifat pendengar. Keadaan Allah yang mempunyai sifat berkata. Ini hanyalah untuk melekatkannya itu. Adapun ini adalah perbuatan. Beza kat sini nah. Jadi yang dikatakan kufur di sini adalah ini. Apa dia? Memahami sifat maknawiyah dengan samaratus sifat, bukan dengan sifat. Ni faham elok ni. Sebab ni kalau tak faham macam ni boleh jadi keliru. Baik, itu yang pertama. 6. Kedua, menafikan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah atau beriktikad ia baharu, yakni hadis, atau keadaannya makhluk, atau dia syak, sama ada ia khadim atau baharu, atau dia terhenti pada demikian itu. Menafikan sifat nafsiyah. Allah tidak ada, kufur. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah pun kita dah syarah panjang. Sifat salbiyah memahaminya dengan dua cara. Satu, salbiyah maksudnya ternafi. Inilah pendapat paling kuat. Yang kedua adalah menafikan. Ini boleh diterima, tetapi hendaklah ia ada kaitan dengan zat Allah, dengan sifat ma'ani. Barulah jelas disebut menafikan. Kalau tidak, sifat salbiyah itu difahami dengan ternafi. Apa maksud ternafi? Tidak. Fahamnya tidak. Tidak itulah yang 4M dalam nota kita tu. Apa dia? M, maksud, makna, mafhum, murad. Qidam, ertinya, translation, sedia ada. Sedia pun tak apa. Fahamnya, faham, if, M. Mafhum, faham tu mafhum lah ya. M yang pertama, 4M. Mafhum, maksud, murad, makna, tidak. Itu yang disebut kaedah mafhumuhu adamu syai'. Fahamnya tidak sesuatu. Qidam artinya sedia, fahamnya tidak apa? Tidak ada mula. Baqa artinya kekal, fahamnya tidak binasa. Yang 5 ni kena faham tidak. Mukhalafatuhu lil hawadith artinya bersalahan dengan makhluk, fahamnya tidak sama dengan makhluk. Fahamnya tidak ya. Lagi qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi, terjemahan kita biasa, berdirinya dengan sendirinya. Kalau terjemahan Pak Da'i dan terjemahan Syekh Ahmad Ridauddin itu rasanya lebih tepat. Apa dia? Berdiri sendiri-sendirinya. Kalau kita berdirinya dengan sendirinya, terjemahan berdiri sendiri-sendirinya. Bahasa mudahnya dia seorang-seorang. Maksudnya dia tak perlukan dat, tak perlukan pencipta. Kalau kita faham begini, berdirinya dengan sendiri, ya, saya boleh berdiri dengan sendiri di atas kaki saya sendiri, saya tak perlukan bantuan orang lain. Syarahan itu betul, tetapi dalam mukhalafatuhu lil hawadith, bukan qiyamuhu binafsihi. Ini diingat. Qiyamuhu binafsihi jangan lebih dua. La yahtaju ila mahallin wala la yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Allah tidak berhajat kepada zat kerana Allah qadim. Mohon maaf, Allah tidak berhajat kepada zat kerana Allah zat, tidak berhajat kepada pencipta kerana Allah qadim. Itu nah. Jadi maksudnya apa? Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri-sendirinya, difaham tidak memerlukan zat, tidak memerlukan pencipta. Boleh tuan-tuan ni faham elok-elok. Sifat salbiah ni faham elok-elok. Ada dua maksud. Ternafi dengan menafikan. Yang lebih tepat apa? Ternafi. Baik. Jadi atau beriktikad ia baharu hadis atau keadaannya makhluk, atau dia syak. Apa dia syak? Syak ni pangkat nombor berapa syak ni? Nombor 4. Paling bawah jahil, iaitu jahil bagi pada dua, jahil murakkab.
Atas daripada jahil murakkab, jahil basit. Jahil basit ni jahil yang ringan. Dia tahu yang dia tak tahu dan dia mengaku dia tak tahu. Adapun jahil murakkab, dia tak tahu yang dia tak tahu tapi mengaku dia tahu. Contoh, dia mengatakan Allah ada tangan, Allah di langit, Allah itu berjisim, berjirim. Ini jahil murakkab ini. Nah, atas itu namanya jahil basit. Kamu tahu tak apa hukum solat tarawih? Tak tahu. Dia tu jahil basit. Sebab dia mengaku yang dia tak tahu. Bila belajar, maka keluarlah daripada zon jahil. Maka naik. Tapi naik itu yang namanya tahu. Tahu itu paling bawah namanya waham. Tahu kurang daripada 50%. Dalam kitab ni sebut apa ni? Syak kan? Syak 50 tahu, 50 tak tahu. 50 beriman, 50 tak beriman. Itu masih dalam kufur lagi. Naik atas barulah zan. Naik atas barulah yakin. Yakin ni lah dalam bab akidah mesti sampai atas ni. Nanti kita bicara lagi. Yakin itu ada 3 bahagi pula. Namanya ilmul yakin paling bawah. Tengah ainul yaqin, atas haqqul yaqin. Boleh nak? Baik. Fadal. Keadaan yang boleh membawa kepada fasik dan bid'ah, yakni dalalah. Jadi ini tidaklah ia kufur tapi ia sesat. Satu, menafikan sifat ma'ani seperti Mu'tazilah yang mengatakan Allah berkuasa dengan zatnya bukan dengan sifat ma'aninya, berkehendak dengan zatnya bukan dengan sifat ma'aninya. Begitulah sifat-sifat ma'ani yang lain. Jadi mereka itu kata begini, Allah berkuasa dengan zatnya bukan dengan qudrahnya. Kalau kita, Allah berkuasa dengan qudrahnya. Allah melihat dengan sifat basarnya. Allah mendengar dengan sifat sama'nya. Jadi mereka menafikan sifat. Jadi mereka dipanggil golongan mu'attilah. Ta'til. Mereka telah meniadakan sifat ma'ani ini. Tapi mereka mengakui Allah berkuasa, Allah melihat, tapi bukan dengan sifat. Jadi mereka golongan yang sesat. Kenapa? Sebab Allah sebut yang Allah punya sifat wallahu sami'un alimun. Sami' yang maha mendengar, alim yang maha mengetahui. Bagaimana nak mengetahui kalau tidak ada sifat? Kan sifat itu mabda, umbi, perdu, asal, usul, gitu ya. Tapi mereka bukan kufur, sesat. Walau bagaimanapun, jika menafikan sifat ma'ani dan mensabitkan lawannya, ia membawa kepada kekufuran. Contohnya, menafikan keadaan Allah yang berkuasa dan mengisbatkan keadaannya yang lemah. Itu jelas ya. Fadal. Catatan, sifat-sifat yang wajib diketahui beserta lawan dan dalilnya secara tafsil yakni terperinci. Keadaan pendapat, pertama pendapat yang rajih. Bilangan sifat wajib 13 sifat, yakni tidak termasuk sifat ma'nawiyah. Para ulama pendapat Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Beliau sendiri, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau sendiri mengatakan cukuplah. Apa yang cukupnya itu? Cukuplah 13 sifat. Tidak perlu lagi sifat makna. Sebab kata beliau, kalau disebut qudrah, itu memang keadaan Allah yang mempunyai sifat berkuasa. Iradah, keadaan Allah yang mempunyai sifat iradah. Kenapa nak ulang lagi? Cukup bila disebut qudrah, memang keadaan Allah yang mempunyai qudrah. Sama, memang keadaan Allah yang mempunyai sifat sama. Tak perlu diulang lagi. Itu kata beliau. Tolong diingat ni. Buat dhabit kat situ. Tolong buat dhabit kat situ. Beliau menafikan ma'nawiyah secara sifat. Bukan menafikan ma'nawiyah secara samaratus sifat. Ini penting. Apa dia samaratus sifat? Keadaan Allah yang berkuasa, keadaan Allah yang mendengar, keadaan Allah yang melihat. Beliau bukan menafikan itu.
Yang beliau menafikan ini keadaan Allah yang berpekuasa, keadaan Allah yang berpendengar. Kalau bahasa Melayu, keadaan Allah yang mempunyai sifat berkuasa, keadaan Allah yang mempunyai sifat pendengar. Yang ini beliau nafikan. Maksudnya tak perlu ulang lagi. Kalau Allah sifat qudrah, memang keadaan Allah yang mempunyai sifat qudrah berkuasa. Beliau bukan menafikan sebelah kanan ni. Apa beza tadi? Ini thamaratus sifat, ini sifat. Ni faham ni lah? Boleh faham Bang Haji? Ni penting. Jangan kata nanti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menafikan thamaratus sifat. Tak. Tadi ijma' kata menafikan thamaratus sifat kufur. Beliau bukan menafikan keadaan Allah yang mendengar, tapi beliau menafikan keadaan Allah yang mempunyai sifat pendengar. Beliau menafikan apa? Keadaannya tu. Sebab bagi beliau keadaan tu hal. Al-halu muhalun. Hal itu muhal. Ini daqiq dipahami. Kalau tak faham boleh tanya kemudian. Nah, fadhal Ustaz. Pendapat yang masyhur bilangan sifat wajib 20 sifat termasuk sifat ma'nawiyah. Mengikut pendapat Al-Qadi Abu Tayyib Bakar Muhammad Al-Baqillani Al-Makki, Imam Al-Haramain, Imam As-Sanusi dalam Ummul Barahin dan lain-lain. Imam Al-Haramain adalah Al-Imam Abdul Malik Imam Abul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini. Boleh tulis kat situ Imam Al-Juwaini, guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Beliau ini alim. Ketika Imam Asy-Syafi'i menulis kitab kitab Al-Um, ketika meninggal Imam Syafi'i, anak-anak murid Imam Syafi'i bimbang. Sebab tulisan Imam Syafi'i ini sangat berkualiti. Kalau beliau cakap bahasa Arab, ratusan ahli-ahli bahasa Arab mendengar, cuba detect kesalahan beliau dari segi bahasa tak jumpa. Kalau bercakap pun tak salah grammar bahasa Arab, ini kan pula menulis. Nah, kita kalau bercakap mungkin ada salah, tapi kalau menulis kita ulang balik, edit balik. Sebab itu kitab Al-Um itu sangat tinggi nilainya. Ketika kitab Al-Um, ketika Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah, anak-anak murid beliau melihat, kalau kita tak ringkaskan kitab ini, siapa nanti yang boleh baca dan faham? Sebab yang boleh faham kitab Al-Um ni ashabul wujuh. Ashabul wujuh ni murid-murid rapat Imam Syafi'i. Lalu anak-anak murid Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Buwaiti, ambil kitab Al-Um ni, diringkaskan. Jadi ringkasan Mukhtasar Al-Buwaiti. Demikian Al-Imam Ar-Rabi' Ibn Sulaiman. Yang paling masyhur Al-Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani buat ringkasan. Saya ada kitab ni kat rumah. Jadi Mukhtasar Al-Muzani, Mukhtasar Al-Buwaiti. Ketika generasi ini meninggal, ini tadi Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini, beliau ambil mukhtasar ini, ringkasan Al-Muzani, ringkasan Al-Buwaiti, disyarahnya lagi. Kalau tak syarah, siapa akan tahu? Lalu beliau syarah lebih 40 jilid tebal. Namanya Nihayatul Matlab. Nihayah Al-Matlab. 40 jilid tebal. Meninggal beliau, anak murid beliau, Imam Al-Ghazali, melihat, 40 jilid tebal ni, siapa nak baca ni? Lalu beliau pun ringkaskan 40 jilid lebih kurang tadi ni, cuma tinggal 8 jilid dengan nama Al-Basit. Al-Basit 8 jilid. Beliau tenung-tenung balik, 8 jilid ni boleh tahan, ni siapa sanggup baca ni? Leh tak lah lagi ni. Beliau ringkas jadi 6 jilid, namanya Al-Wasit. Tadi Al-Basit, ini Al-Wasit, 6 jilid. Daripada 8 jadi 6. Beliau tengok 6 ni pun siapa boleh berhabis. Akhir beliau sayang dengan umat ni.
beliau ringkaskan lagi jadi 3 jilid, tu namanya Al-Wajiz. Tengok 3 jilid, ni pun siapa boleh khatam. Himmah orang zaman tu sudah kurang, akhir beliau buat 1 jilid je, tu namanya Al-Khulasah. Tengoklah Imam Al-Ghazali, beliau bukan sahaja alim ilmu tasawuf tapi ilmu fiqh. Bayangkan tadi 40 jilid jadi 8 jilid Al-Basit, kemudian jadi 6 jilid Al-Wasit, jadi 3 jilid Al-Wajiz. Wajiz ni ringkasan, jadi 1 jilid Khulasah. Tu beliau semua. Sebab barulah lepas itu datang Al-Imam Ar-Rafi'i, Muharrirul Madhab. Beliau kalau disebut syaikhan di kalangan Syafi'iyah Al-Mutaqaddimin yang dulu merujuk pada 2 orang imam, Al-Imam Ar-Rafi'i dengan Al-Imam An-Nawawi. Imam Ar-Rafi'i yang nanti 3 jilid Al-Wajiz, beliau syarah lagi jadi 6 jilid. Tengok ulama ni tulis kecil syarah, kecil syarah lagu tu nah. Masya Allah. Beliau tulis Fathul Aziz syarah kepada kitab Al-Wajiz jadi 5 jilid. Daripada Al-Wajiz ini jugalah datang Raudatut Talibin, dan Minhaj At-Talibin dan sebagainya. Mari kita lihat hikmah Ustaz Syafi'i. Hikmah sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Hikmah sifat nafsiyah, ia asal kepada semua sifat wajib yang lain atau asas kepada ketuhanan, asasul ilahiyat, di mana tidak mungkin semua sifat wajib yang lain ada sekiranya tidak ada sifat nafsiyah. Nak cerita tentang muhadir, kena ada dulu muhadir tu. Barulah cerita dia kuat, dia mendengar, dia melihat. Sebab itu asal dulu. Cerita sesuatu mesti ada dulu, ada benda tu. Tu namanya asas. Dalam bab ketuhanan, asasul ilahiyat. Kita khatamkan B. Kita khatamkan B. Hikmah sifat salbiyah, sebagai takhliyah yakni mengosongkan dan tanzih yakni menyucikan, iaitu sifat-sifat salbiyah membantu untuk seseorang mengosong dan menyucikan fikirannya daripada menyamakan yakni tashbih zat Allah dan sifat-sifatnya dengan zat dan sifat-sifat makhluk. Sebab selepas salbiyah kita cerita ma'ani, Allah berkuasa, kita juga berkuasa. Jangan samakan kuasa Allah dengan kita. Sifat sama, pendengar, kita juga ada pendengar, tapi jangan samakan pendengar Allah dengan pendengar kita. Hikmah sifat salbiyah, sebagai takhliyah yakni mengosongkan dan tanzih yakni menyucikan, iaitu sifat-sifat salbiyah membantu untuk seseorang mengosong dan menyucikan fikirannya daripada menyamakan yakni tashbih zat Allah dan sifat-sifatnya dengan zat dan sifat-sifat makhluk. Selepas sifat salbiyah, dalam tertib ta'akuli ataupun tertib fikri adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. Maka sebelum sifat ma'ani, ulama susun sifat salbiyah. Sifat salbiyah tu macam penapis, filtration. Sekejap lagi nak berbicara tentang sifat ma'ani, qudrah, berkuasa. Allah ada kuasa, makhluk kan ada kuasa. Kalau tidak disekat di depan ini dengan mukhalafatuhu lil ta'alil hawadith, takut nanti kita kata kuasa saya sama dengan kuasa Allah, sama saya sama dengan sama Allah. Walaupun kalau kita berbicara tentang sifat ini, makhluk pun ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah ada, tetapi tidak sama dengan Allah. Yang ada pada makhluk hadis, yang ada pada Allah qadim. Itu sebab itu takhliyah. Takhliyah maksudnya khala, baitul khala, rumah menyendiri. Sebab khala ini kosong, kita kosongkan fikiran kita. Nanti bila kita cerita tentang sama' pendengar Allah, jangan samakan dengan sama' kita. Sebab itu ada perbahasan penting dalam pengajian sifat 20
iaitu kalau kita bicarakan sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Di situ kita akan kenal makhluk dengan dua ciri yang utama, iaitu jirim, arad. Jirim terbagi pada dua, iaitu jisim dengan al-jauharul farad. Kemudian jisim lagi bagi pada dua, kasif, yang boleh dipegang, disentuh macam manusia. Ada satu lagi namanya latif, yang lembut, roh. Nah, jadi Allah bukan jirim itu, bukan jisim itu. Dan arad ini paling kurang kita kenal dengan 4 ciri-ciri makhluk. Satu, aina, bertempat. Karena itu Allah bukan di langit, Allah bukan di arash, sebab itu tempat. Aina. Kaifa, berbentuk. Allah bukan besar, bukan kecil, bukan di tepi, di kanan, kiri, atas, tak. Itu kaifa. Nah, dan Allah tidak bermasa, sebab Allah yang menjadikan masa. Itu namanya mata. Dengan yang keempat, kam. Allah bukan ada kam muttasil yang bersambung-sambung. Macam saya ini kam muttasil, kepala bercantum dengan perut, bercantum dengan kaki, bercantum dengan tangan. Dalam tu ada organ, ada limpa, ada jantung, ada hati, usus. Ini namanya kam muttasil. Saya terdiri daripada juzuk-juzuk. Dan Allah tidak ada kam muttasil, juga ada tidak kam munfasil. Kam munfasil ada orang sebiji macam saya, aidin tekeli. Ada seorang, tak boleh sebut nama Ustaz Syafi'i, di Bukit Jelutong, Bukit Pohontung Jelutong, Ustaz, Bukit Jelutong. Saya dengan Ustaz Syafi'i je tahu, orang lain jangan nampak. Imam pun tak tahu. Imam besar kita pun tak tahu. Tuan Imam Syekh Nuruddin bagi tahu ana dengan seorang ustaz, tapi imam tahu ni. Beliau kata kami dua tahu aman. Tahu aman ni apa? Twin apa? Tahu aman. Twin apa? Kembar. Syekh Nuruddin kalau tengok ana dua dengan Tuan Imam, ana letak sebelah ini, ustaz ni sebelah ni. Dia kata sama, dia kata abang dan adik. Tapi ni biar rahsia. Khatam kitab ni baru saya bagi tahu siapa ustaz dia. Itu namanya kam munfasil. Ada orang sebiji macam saya, identically. Nah, Allah tidak ada tersusun daripada roh, jasad, darah dan sebagainya macam kita, kam muttasil. Dan tidak ada Allah ataupun Tuhan lain macam Allah. Sebab itu kita mengaji sifat 20 ni, kalau kita berzikir penuh dada. Subhanallah, 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 subhanallah. Allah, sebut Allah penuh dada. Sebab tidak dinamakan Allah melainkan Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar mesti ada dua ciri, istighna, iftiqar. Istighna ada 11 sifat, iftiqar ada 9. Tu yang dulu tuan, siapa yang ikut pengajian kami di bawah di dewan sana nak menghafal macam mana istighna dengan iftiqar. Tuan-tuan tulis ya, siapa yang tak ikut pengajian kami tulis untuk hafaz. Istighna sebelah kanan, iftiqar sebelah kiri. Tulis nombor 5 kanan, 5 kanan, 5 kiri. Tulis dulu untuk bagi tuan-tuan faham. 5 kanan, 5 kiri. 3 kanan, 4 kiri, 3 kanan. Hafal nombor ni. 5, 5, 4, 3, 3. Boleh? 5, 5, lagi 3 ke 4? 3, 4, 3. Bonda yang tolong kat belakang. Sebab bonda tak pernah miss kelas saya. Macam mana? Ikut turutan yang kita hafal, tapi kita dapat bagi istighna sebelah kanan, iftiqar sebelah kiri. Kami belajar dan saya ajar istighna tak perlu. Allah tak perlu kepada makhluk sebab Allah kaya. Itu nama istighna. Sebelah kiri perlu. Makhluk perlu kepada Allah sebab Allah ada 9 sifat.
Itu bahasa mudah-mudah mengaji tauhid. Nah, istighna apa tadi? Tak perlu. Allah tak perlu kepada makhluk sebab Allah ada 11 sifat. Sebelah apa? Kiri istighna, perlu. Makhluk perlu kepada Allah sebab Allah ada 9 sifat. Campur semua ni 20. Macam mana bagi 20 tadi? Kanan dulu ya. 5, kiri 5, kanan 3, kiri 4, kanan 3. Sebelum balik ni, siapa hafal nombor ni, insya-Allah paling kurang dia ada benda dia belajar malam ni. Nah, baru penuh dada diisi dengan Allah. Sebut subhanallah, Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah juga Allah. Bila sebut Allah, penuh dada. Kenapa? Penuh terisi dengan istighna kanan, iftiqar kiri. 5, 5, 3, 4, 3. 5 dekat sini, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsi. 5. Lepas tu pindah ke sebelah kiri, 5 juga. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat. Kan 5 tu. Kanan pula 3. Sama, basar, kalam. Kiri berapa? 4. Sebab di situ ada 4 sifat ma'ani. Qudrah, iradah, ilmun, hayat. Pasangkan dengan kaunuhu. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Sebelah ni 3. Ma'ani, pasangkan dengan kaunuhu. Sama, basar, kalam. Pasang kaunuhu. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Baru bila berzikir tu sebut nama Allah, penuh dada dengan istighna, iftiqar. Barulah beza kita dengan orang berilmu dengan tidak berilmu. Nah, fadhal Ustaz. Si hikmah sifat ma'ani. 1. Membezakan dengan pendapat Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani. Mu'tazilah kata apa tadi? Allah mendengar dengan zat kita, Allah mendengar dengan sifat sama. Mu'tazilah, Allah melihat dengan zat kita, Allah melihat dengan sifat. Apa nama sifat tu? Pelihat ataupun basar. 6. 2. Memantapkan akidah tanzih dan mengelakkan fahaman tashbih dan tajzim. Sifat ma'ani mensabitkan, yakni menetapkan bahawa Allah mendengar dengan sifat sama', yakni pendengar, bukan dengan telinga. Melihat dengan sifat basar, yakni pelihat, bukan dengan mata, dan lain-lain. Tuan-tuan, tolong jawab saya. Tolong jawab saya dan hafal ini, supaya saya tenang tidur dan tuan-tuan pun mantap. Jangan kata Allah beranggota badan. Sebab itu pernyataan Allah melihat dengan mata, walaupun mata Allah tak seperti mata manusia, bahaya. Allah mendengar dengan telinga, tapi telinga Allah tak seperti telinga manusia, bahaya. Sebab itu tujuan kita belajar sifat 20. Tujuan kita belajar sifat ma'ani, mengisbatkan Allah ada sifat. Sekarang tuan-tuan jawab, tolong jawab supaya saya tenang hati. Malam ni saya dapat tidur dengan tenang. Jawabnya, Allah mendengar dengan sifat. Sifat apa? Sama. Terjemah, pendengar. Jawab macam tu ya. Allah melihat dengan sifat. Itu akidah kita, bukan dengan mata. Allah melihat dengan sifat. Apa nama sifat tu? Basar. Terjemah, pelihat. Allah berfirman, berkata-kata dengan, jawab sifat dulu. Sifat. Apa nama sifat tu? Kalam. Terjemahnya, berkata. Nak terjemah berkata, tu paling tepat. Nak terjemah berkata-kata, boleh. Tapi takut semabul, jadi samaratus sifat. Bila samaratus sifat, ia jadi amrun i'tibari. Sedangkan kita belajar sifat ma'ani, itu wujudi. Sebab itu kita pilih pendengar, tanpa kita mengatakan orang yang menterjemahnya mendengar itu salah. Boleh nak? Itu mana yang lebih tepat? Sekarang tuan-tuan tolong jawab ya. Allah mendengar dengan sifat dulu. Apa nama sifat tu? Sama. Terjemah, tak familiar tak apa. Yang penting sampai sama tu pun dah syukur. Pendengar. Allah melihat dengan, jawab dulu sifat.
semula. Allah melihat dengan apa nama sifat tu? Basar. Terjemah pelihat. Allah berfirman, berkata-kata dengan sifat dulu. Jangan jawab dengan mulut. Supaya kita jangan semabul dengan akidah yang remang-remang itu. Kita mesti tegas. Allah tidak ada tangan, tidak ada muka, tidak ada telinga. Sebab itu semuanya jirim, semuanya jisim. Akidah kita biar jelas, kemas. Baik. Boleh yang terakhir, jawab dua dengan saya. Jawab dua. Allah mendengar dengan sifat. Allah melihat dengan tak ada lagi semabul keliru ni. Allah mendengar dengan telinga, tapi telinga Allah tak seperti telinga manusia. Nak letak mana belajar sifat 20 tu? Tuan, ni saya serius sebab ni supaya jangan akidah kita begitu. Tuan-tuan dah mengaji beberapa kali ni, mesti jelas. Sebab itu ulama-ulama tegaskan sifat ma'ani itu. Baik. Sekarang sifat ma'nawiyah. Hikmah sifat ma'nawiyah, memahamkan sifat ma'ani sentiasa ada pada Allah, tidak bercerai tanggal sampai bila-bila selamanya. Tambah satu perkataan di sini, irtibat. Irtibat dekat sini. Dekat mana-mana pun tak apa. Dekat bawah ma'nawiyah, IRTIBATH, irtibat. Kalau dalam bahasa Arab, alif ra ta ba alif ta, irtibat. Irtibat maksudnya yang melekatkan. Bila sesuatu dilekatkan, maka kemana pergi pun sama. Maksudnya sentiasa. Sebab itu sentiasa Allah bersifat dengan sifat ma'ani. Sebab itu kata ulama, sebahagiannya yang paling tepat sifat ma'ani ini terjemahnya begini. Terjemahnya macam mana? Bukan sebelah kanan tadi, sebelah kiri. Keadaan Allah yang sentiasa bersifat dengan sifat sama. Bukan keadaan Allah yang sentiasa mendengar. Itu satu pendapat ulama. Kenapa? Allah mendengar, ni siapa belajar ta'alluq, mendengar yang wujudi. Yang wujudi. Kalau tidak ada benda itu, perkara itu, Allah tidak dengar. Contoh, ketika saya datang ke masjid kita maghrib tadi, saya berada di PJ. Ketika itu saya berada di PJ, Allah mendengar saya di PJ. Ketika saya berkuliah sekarang ini, sekarang wujudi saya, suara juga wujudi, maka Allah mendengar suara saya di sini, tak dengar dah dekat PJ. Maksud Allah bukan sentiasa mendengar saya di PJ, tapi Allah mendengar saya di masjid kita sekarang. Sebab itu terjemahan sifat ma'nawiyah yang lebih tepat, Allah sentiasa bersifat dengan sifat pendengar, untuk dengar saya di mana-mana pun. Itu salah satu hujah kenapa terjemahan sebelah kiri ni lebih tepat. Keadaan Allah yang berpendengar, atau keadaan Allah yang sentiasa bersifat pendengar. Bukan keadaan Allah yang sentiasa mendengar makhluk di satu tempat. Itu khilaf ulama. Sebab itu kalau terjemah Melayu ikut Arab, yang paling tepat sebelah kiri. Sebab maksud ma'nawiyah dalam bahasa Arab ibaratun an qiyami al-qudrati bizzat. Satu ibarat, maksudnya amrun i'tibari, menunjukkan adanya berdirinya sifat pada zat. Semata-mata nak cerita sifat, bukan cerita samaratus sifat. Boleh? Ya, tapi tadi tuan-tuan kita dah syarah yang ijma' dalam memahami ma'nawiyah apa? Ijma' pada samaratus sifat, cuma ditambah keadaan. Dekat sini tidak ijma'. Boleh? Faham elok-elok supaya kita dapat memahami tauhid dengan benar. Pelajaran yang kelima, huraian 20 sifat wajib satu persatu, insya-Allah kita akan sambung pada bulan pada 2 minggu akan datang biiznillah. Kita masuk pada pelajaran
fiqh, insya-Allah. Sempat tanda hari itu Bang Haji surah berapa? ...85 rukun wuduk. Betul, muka surat tepatnya 86. Yang kat mana tu? Masalah. Yang atas dua hukum berwuduk ke catatan? Ke permasalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada muka surat 86. Fadhal Ustaz Syafi'i, permasalahan. Permasalahan ini untuk yang baru mengaji fiqh, bukan maksudnya masalah, tapi apa bentuk-bentuk permasalahan fiqh, itu maksudnya. Nah, bila tengok kitab ni permasalahan, maksud apa contoh-contoh permasalahan dan bagaimana merongkaikannya dalam fiqh. Jangan ditengok permasalahan, masalah kitab ni, jangan beli, banyak sangat masalah, bukan tu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Fadhal. Permasalahan 1. Sah azan yang dilaungkan dalam keadaan hadas, sama ada hadas besar atau kecil, tetapi makruh. Ia lebih makruh jika berhadas besar. Ia dimaafkan jika hadas datang ketika melaungkan azan. Ketika dia kencing tapi tak wuduk lagi, boleh tak azan? Sah. Maksudnya sah azan itu, tetapi makruh. Apa maksud makruh? Makruh itu tak dapat pahala, itu maksud makruh. Nah, dalam mazhab kita Syafi'i, ketika kita solat isyak ni di depan ini, tiba-tiba ada seorang solat di belakang sana tu, seorang, tapi dia follow kita, dia follow. Nah, solatnya sah, tapi dia tidak dapat pahala berjamaah. Makruh di dalam kitab maksudnya tak ada pahala, diingat itu. Nah, ini sama juga, tidak dapat pahala azan. Ketika dia azan, mungkin dia tahan kencing, terkeluar kencing, dia pun tengah azan, maka ketika itu dimaafkan. 2. Makruh juga azan dalam keadaan duduk atau ketika menaiki kenderaan, kecuali musafir yang menaiki kenderaan. Itu jelas ya. Terus 3. Makruh juga azan dan iqamah yang dilakukan oleh orang fasik. Orang yang fasik, orang yang buat baik, dia buat buruk. Buat baik, buat buruk. Gitu, orang yang fasik. 6. Budak kecil, sabi, orang yang dalam keadaan berjunub dan berhadas, kecuali junub, apa beza junub dengan hadas? Kalau junub itu dalam keadaan dia tak mandi hadas lagi, dia keluar air mani, itu maksudnya. Kalau hadas di sini boleh jadi hadas besar, hadas kecil. Diingat ya, kenapa disebut hadas besar dengan hadas kecil? Kerana dua sebab. Satu, kerana tanggungjawabnya besar atau kecil. Yang kedua, pantang larangnya besar atau kecil. Sebab itu disebut hadas besar, hadas kecil. Hadas besar tu apa dia? Junub, keluar air mani, sama ada sendiri ataupun dengan isteri suami. Kemudian haid, nifas, wiladah, campur junub tadi itu hadas besar. Kalau hadas kecil, kencing, berak dengan kentut. Apa bezanya? Bezanya ialah hadas ni sama-sama hadas, tapi bezanya dua tadi, tanggungjawab besar atau kecil, pantang larang besar atau kecil. Kita ambil yang kecil dulu. Yang kecil, tanggungjawabnya kecil. Bagaimana? Nak mengangkat supaya jadi suci, wuduk saja. Tapi yang besar ni tak, dia kena mandi hadas, mandi wajib. Kan besar tanggungjawab tu. Yang kedua, pantang larang. Orang yang keluar angin ataupun tak berwuduk, boleh tak ada dalam masjid ni? Boleh. Tapi orang yang berjunub, orang yang hadas besar, haid, tak boleh duduk dalam masjid. Boleh. Orang yang tak berwuduk kerana kentut ataupun kencing, boleh tak dia baca Quran? Boleh, tapi jangan menyentuh Al-Quran. Tapi di sini tak boleh sebab dia hadas besar. Itulah membezakannya. Hadas besar, hadas kecil dibezakan dengan dua. Satu, tanggungjawabnya besar atau kecil. Yang kedua, pantang larangnya besar atau kecil.
kecuali tiba-tiba berhadas ketika sedang azan. Dia boleh menyelesaikan azannya. 4. Ketika azan disunatkan. 1. Tartil, yakni menyebutnya perlahan-lahan. B. Tarji', yakni mengucapkan 2 kalimah syahadah perlahan sebelum melaungkan keduanya dengan kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini nama tarji'. Sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Seterusnya itu nama tarji'. C. Taswib, yakni tambahkan A, taswib, mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Bila baca ni waktu subuh, jangan baca waktu asar. Kami di sekolah dulu ada budak tu kena marah oleh senior. Saya jadi ketua pelajar badar waktu tu. Saya pun tanya dengan kawan tu kenapa marah-marah dia. Dia kata dia waktu asar dia sebut as-salatu khairum minan naum. Saya kata betul sangatlah, pasal hampa tidak. Itu yang disebut as-salatu khairum minan naum. Nah, ini diucap bila ni? Waktu subuh. Disunat juga meletakkan kedua jari telunjuk ke dalam kedua lubang telinga ketika azan. Ni jari telunjuk, ni namanya sababah. Ni letak dalam telinga. Gitu nah. Baik. I. Selepas azan sunat berselawat dan memberi salam dahulu, kemudian barulah membaca doa selepas azan. Gini. La ilaha illallah. Perasan tak? Azan semua dua-dua. Last je satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, 2. Semua dua-dua. Hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, semua dua-dua. Tapi last la ilaha illallah, satu je kan. Apa rahsianya? Satu, wallahu a'lam. Sebab ia tauqifi. Tauqifi ni itu datang daripada Allah. Kita tak tahu hikmah. Kita tak tahu apa. Tapi secara hikmahnya itu adalah ketunggalan kalimah tauhid. Kalau azan ditutup dengan kalimah tauhid la ilaha illallah, mudah-mudahan hidup kita pun tutup dengan la ilaha illallah. Sebab itu di dalam kitab Irsyadul Ibad, kitab Irsyadul Ibad, Al-Imam Zainuddin Al-Malibari menyebut siapa yang bersembang-sembang ketika azan, maksudnya dia tak jawab azan, takut-takut dia meninggal su'ul khatimah. Sebab itu azan tu mengajar kita husnul khatimah. Last kali la ilaha illallah. Di dalam kitab Irsyadul Ibad juga, bukan, dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi, Tazkirah Al-Qurtubi karangan Al-Imam Al-Qurtubi, dirikaskan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Disebut ada satu tajuk dalam kitab tu, 2 ringgit 5 kupang. 2 kilo 2 ringgit 5 kupang, lebih kurang itulah. Kenapa? Sebab ada orang meninggal, dia ketika ditalqinkan la ilaha illallah, dia sebut 2 kilo 5 ringgit, lebih kurang itulah, saya tak ingat. Kerana ketika orang azan, dia sibuk berjual di pasar dan dengan menjerit-jerit 2 kilo 5 ringgit, 2 kilo 5 ringgit. Kerana itu siapa dalam kitab Irsyadul Ibad, Al-Imam Zainuddin Al-Malibari sebut, siapa yang sibuk bersembang-sembang tak jawab azan dia, ditakuti dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab itu kalau kita mengajar azan, berhenti dulu. Kalau kita mengajar membaca Quran, azan, berhenti dulu. Jawab satu-satu sampailah la ilaha illallah. Tafa'ul, niat dalam hati, ya Allah, seperti mana azan ini ditutup dengan kalimah tauhid, kami pun jawab juga, ya Allah, tutupkan hidup kami dengan kalimah tauhid.
Sama juga ketika kita solat witir. Solat witir pun tafaul juga. Ketika buat solat witir, niat, ya Allah, witir ini menutup malam, menutup solat malam, maka tutupkanlah hidup kami dengan kalimah tauhid. Witir itu kan ganjil, tauhid itu kan ganjil. Tu nah. Jadi bagaimana selepas azan? Jawab dulu, la ilaha illallah. Jawab dulu, la ilaha illallah. Yang kedua, salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat mana-mana pun tak apa. Yang paling pendek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu al-maqamal mahmudan alladhi wa'adtah. Ada kitab yang lain tak sebut alif lam al-mahmud al-maqam. Nah, tadi alif lam bacanya wa ba'athul maqamal mahmudan alladhi wa'adtah. Ada riwayat yang lain wa ba'athuhu maqamam guna tanwin. Maqamam mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Selesai. Dalam kitab lain ulama ajar untuk kita doa untuk kedua orang tua. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang baca doa untuk ayah dan ibunya setiap kali lepas solat, bermaksud 5 kali sehari semalam, kutiba lahu birran biwalidai. Dia dianggap anak yang berbakti. Jangan tinggal lepas solat, jangan tinggal. Dan kata ulama lebih bagus lagi, selepas azan doa juga, tapi doanya begini, 5 kali di hadapan, di belakang baru sekali. Contoh, innaka la tukhliful mi'ad, tangan tengah begini ni kan, terus sambung, Rabbi ghafirli wali walidayya, Rabbi ghafirli wali walidayya, Rabbi ghafirli wali walidayya, Rabbi ghafirli wali walidayya, Rabbi ghafirli wali walidayya. 5, baru warham huma kama rabbayani saghira. Boleh tak? Ataupun kalau nak guna panjang pun boleh juga. Allahumma ghafirli dhunubi wa liwalidayya, Allahumma ghafirli dhunubi wa liwalidayya, sampai 5 kali. Baru yang ke-6, warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu ifadah daripada ulama. Sebab berdasarkan hadis, kedua orang tua terkejut kerana makamnya keduanya ditinggikan oleh Allah. Ketika keduanya bertanya, kenapa ni? Lalu dijawab, kerana doa anakmu kepadamu. Maksud, doa anak mengangkatkan martabat mak. Jadi lagi banyak doa, lagi banyak martabat diangkat. Kelima, tidak ada azan dan iqamah untuk solat hari raya, sama ada Aidil Fitri atau Aidil Adha. Cuma disebut as-salatul jami'ah. As-salatul jami'ah rahimakumullah. Itu nah. Baik. Permasalahan. Fadal. Permasalahan, disyariatkan berwuduk sebelum menyentuh dan membawa Al-Quran. Tidak disyariatkan berwuduk ketika membacanya, tetapi sunat berwuduk seperti mana sebelum membaca zikir-zikir lain juga. Bila sunat dapat pahala faedah. Selalu berwuduk. Diriwayatkan daripada Anas daripada Nabi SAW bersabda, Man atahu malakul maut wa huwa ala wudu'in u'tiya syahadah. Sesiapa yang didatangi oleh malaikat maut, yakni untuk mencabut rohnya, sedangkan dia dalam keadaan berwuduk, dia diberikan pahala mati syahid. Ini disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Kita baca satu fasal dulu Ustaz supaya kita ada berganjak ya. Baik, muka surat 87. Faslun. Furudul wudu'i sittatun. An-niyyatu wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini ma'al midaini ma'al mirfaqain wa mashu syai'in minar ra'si wa ghaslur rijlaini ma'al ka'bain wa tartib.
Fardu, yakni rukun-rukun wudu ada 6 perkara. Apa dia fardu? Fardu berasal daripada fardu yang bermaksud bahagian atau kewajipan. Dari segi syarak ia sama makna dengan wajib, iaitu apa yang dituntut oleh syarak untuk mengerjakannya dengan tuntutan pasti, di mana jika melakukannya mendapat pahala dan meninggalkannya menyebabkan mendapat siksa atau berdosa. Ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Apa yang kalau dibuat dapat pahala, ditinggal berdosa. Itu maksudnya fardu. Apa maksud wuduk? Wuduk berasal daripada wada'ah yang bermaksud kebaikan dan keindahan. Dari segi syarak, wuduk bermaksud membasuh sebahagian anggota tubuh tertentu dengan air dengan niat tertentu. Dalam bahasa Melayu ia dipanggil air sembahyang. Kenapa disebut air? Sebab ketika dengan debu tu tak nama wuduk dah, tu namanya tayammum. Jadi orang yang berwuduk, insya-Allah dia jadi baik, jadi indah zahir dan batin. Ada 6 perkara. Daripada 6 rukun ini, 4 adalah daripada Al-Quran, iaitu 1 membasuh muka, 2 membasuh kedua tangan, 3 mengusap sebahagian kepala dan 4 membasuh kaki, dan 2 daripada hadis, iaitu 1 niat dan 2 tertib. Sebab itu siapa yang pegang Quran saja boleh sesat. Sebab dalam Quran ada 4 hadis yang melengkapkan jadi 6. Pertama, niat. Niat bermula ketika membasuh muka. Jika sudah berniat seawal membasuh tangan atau ketika berkumur-kumur, niat hendaklah dikekalkan sehingga membasuh mana-mana bahagian muka. Jika tidak kekal, niat itu belum memadai, hendaklah berniat semula. Kenapa ni? Ini berbeza dengan mazhab Hanafi. Beza begini, kalau mazhab Syafi'i, niat itu qasdus syai' muqtarinan bil fi'li. Ingat sesuatu, bermaksud sesuatu, terus buat. Gitu nah. Maksudnya ingat, niat, terus buat. Macam wuduk tadi tu. Niat berwuduk, terus berwuduk. Itu. Walaupun basuh tangan dah berniat, ya. Tapi mesti dikekalkan. Niat tu kekalkan. Kalau ada bersembang dia putus. Maksudnya kena niat semula. Kena ni kekalkan. Ataupun berkumur-kumur, ataupun madmadah, ataupun istinsyaq. Istinsyaq ataupun istinsar. Jadi dia kena dikekalkan mana-mana bahagian ketika membasuh muka. Kalau tak pun niat muka saja dulu. Kalau basuh ni bismillah saja. Bismillah. Basuh, kemudian kubat madah, masuk air, keluar air. Baru kat sini baru kita berniat. Tapi kalau berniat ketika membasuh tangan kena dikekalkan. Itu satu. Buat sesuatu terus buat. Niat sesuatu terus buat. Kalau contoh saya berwuduk, niat wuduk sekarang. Seminit baru saya ambil. Dalam mazhab Syafi'i tak nama niat, tak nama al-qasdu, tentu namanya al-azamu, azam saja, berazam. Tapi kalau mazhab Hanafi boleh. Mazhab Hanafi ketika nak solat berjalan ni boleh niat nak solat boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab kaedah tadi niat terus buat. Sebab itu kalau niat berjalan tak boleh. Sebab niat masih berdiri. Itu bezanya ya. Kenapa? Bezanya niat dalam mazhab Syafi'i qasdus syai' muqtarinan bil fi'li. Niat terus buat. Kalau niat stop dulu seminit, itu namanya azam. Tidak dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak mengapa niat dahulu. Keterangan. Ada 2 cara untuk berniat. Satu, jika dia seorang yang sihat, yang tidak ada penyakit seperti selalu berhadas, daimul hadas, seperti salisul baul, yakni kencing tak lawas, atau urinary incontinence, salisul rih, angin selalu keluar dari kubul atau dubur, atau ada darah istihadah. Dia gitu ya. Kalau silsul baul itu penyakit, salisul baul orang yang berpenyakit. Penyakit apa? Penyakit kencing tak lawas. Memang ada orang macam tu Jadi kalau kita masa muda-muda, adik-adik kalau rasa nak kencing, jangan tahan.
Kalau rasa nak kencing tu, biar kita kencing. Sebab dia dah masanya nak kencing. Takut-takut nanti bila dah besar, dah dewasa, takut dia mengganggu sistem kencing tadi tu. Tu kadang-kadang dia kencing, dia tak tahan nak kencing, dah terkucil gitu. Jadi jaga-jaga. Sebab memang Allah jadikan itu sangat sempurna sekali. Ketika dia nak kencing, maka kencinglah. Sebab itu sebahagian pendapat mengatakan untuk orang itu awet muda, jangan tahan kencing. Yang kedua, supaya matanya sharp, matanya tajam, jangan tahan kencing. Sebab itu unta matanya tajam. Sebab kalau kencing, dia kencing tang tu. Kita jangan jadi macam unta. Tak mana ada azadang tu. Bila rasa tu pi tanda. Itu antara petua supaya mata tajam. Apa dia? Jangan tahan air kencing. Terus perkataan yang mesti ada ketika niat ialah wuduk atau menghilangkan hadas kecil atau bersuci untuk solat atau fardu wuduk. Ini kira bukanlah nak kata penyakit pun tak apa juga ya, tapi bermasalah. Satu, kencing tak lawas. Dua, selalu keluar angin. Yang ketiga, muslimat istihadah. Macam mana tu? Dia mesti ada perkataan menghilangkan hadas. Dia mesti kait dengan itu. Terus Contoh, nawaitul wudu'a fardan lillahi ta'ala. Sahaja aku mengambil wuduk fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Ini orang yang sihat. Terus, atau nawaitu raf'al hadasil asghar fardan lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Atau nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardan lillahi ta'ala. Sahaja aku mengambil wuduk untuk menghilangkan hadas kecil fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Itu kalau orang yang tak ada penyakit. Ni tolong diingat ni, kalau ada orang yang berpenyakit tiga tadi tu, salisul baul, salisul rih dengan istihadah, dia mesti ada perkataan listibahati solat, wajib. Kalau tidak, ketika dia solat terkeluar air kencing, batal. Ketika dia solat keluar angin, batal. Begitu juga keluar darah, batal. Tapi kalau dah sebut listibahati solat, tak batal. Jika dia ada penyakit selalu berhadas seperti yang disebutkan di atas, perkataan yang mesti ada ketika niat ialah untuk membolehkan solat. Contohnya, nawaitul wudu'a listibahati solat fardan lillahi ta'ala. Sahaja aku mengambil wuduk untuk membolehkan solat fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Hamzah kecil di bawah alif tu dibuang ya, supaya dibaca listibah. Jangan dibaca liistibah. Listibah hatis solat. Bacanya li. Baik. Catatan, wuduk bagi orang yang daimul hadas, yakni selalu berhadas. Daimul hadas adalah orang yang selalu dalam keadaan hadas, sama ada hadas besar atau hadas kecil kerana darurat. Mereka termasuklah orang yang berpenyakit seperti salisul baul, yakni kencing tak lawas atau urinary incontinence, salisul rih, yakni angin selalu keluar dari kubul atau dubur, atau ada darah istihadah. Keadaan mereka diqiyaskan, yakni disamakan seperti tayamum. Oleh itu, seperti tayamum, satu wuduk hanya boleh digunakan untuk satu solat fardu sahaja, tetapi boleh digunakan untuk beberapa solat sunat. Keterangan, dalam mazhab Syafi'i, sunat melafazkan niat setiap kali hendak melakukan ibadah. Kaedah dia at-talaffudhu bin niyati qubayla kulli ibadatin mustahabbun. Itu kaedah dia. At-talaffudhu melafazkan, an-niyah melafazkan niat. Niat dalam hati tapi lafaz. Sahaja aku nawaitu usalli, itu maksudnya melafazkan niat. Qubayla, dia beza dengan qabla. Qabla ni sebelum tapi lama. Qubayla tu dekat sangat. Tu maksudnya isim tasghir. Melafazkan niat dekat sangat pada sesuatu ibadah. Solat, wuduk, tawaf, ihram, semua sekali
maka mustahabun, sunat. Jadi sunat dapat pahala. Waktu berniat adalah beberapa saat sebelum melakukan ibadah kecuali puasa. Sebab itu disebut qubail. Qubail itu hampir-hampir, kecuali puasa boleh malam. Sebahagian ulama berpendapat menghadirkan keinginan untuk berpuasa pada malam hari dianggap sebagai niat. Sebahagian sahaja, sebahagiannya tidak. Sebab niat itu mesti ada qasad, niat. Niat apa tu? Esok Ramadan. Kalau tidak ada Ramadan, dia akan jadi niat sunat saja. Niat sunat dilafazkan supaya dapat membantu niat dalam hati. Sebab dalam hati itu wajib. Di sini niat sunat. Ambil pahala sunat. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan. Beliau disebut dengan Imam Nawawi As-Sani. Imam Nawawi As-Sani. Imam Nawawi yang betul-betul itu adalah Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf. Beliau meninggal tahun 676. Atau Imam Nawawi betul yang meninggal umur 45 tahun. Kitab beliau tu Masya Allah, kitab 40 hadis, Riyadus Salihin, Minhajut Talibin, itu terkenal. Kerana alimnya Syekh Nawawi Al-Bantani ini, beliau orang panggil beliau Syekh Imam Nawawi As-Sani nombor 2 kerana alimnya. Beliaulah antara jasad yang dikuburkan dekat Ma'la yang tidak reput. Beliau, jasad beliau. Niat itu di dalam hati, tidak wajib diucapkan dengan lisan. Akan tetapi mengucapkan niat hukumnya adalah sunat untuk membantu hati menghadirkan niat. Kepentingan niat penting untuk satu, membezakan antara ibadah dan adat. Contohnya duduk di dalam masjid dengan niat i'tikaf adalah ibadah. Jika hanya duduk biasa tanpa niat i'tikaf, ia bukan ibadah. 2. Membezakan tingkatan ibadah. Contohnya untuk membezakan ibadah fardu atau sunat. Ini perlu dipelajari juga. Sebab kalau solat fardu dia ada 3. Qasad, ta'arud, ta'yin. Sahaja aku solat fardu lohar ataupun isya, fardu dan ta'yin isya. Siapa yang tidak sebut fardu, solat isya tadi jadi sunat, solat balik. Gitu. Penting dia. Yang kedua untuk i'tikaf. I'tikaf duduk macam biasa, duduk juga, tapi kalau niat i'tikaf dapat pahala i'tikaf. Cumanya i'tikaf kata ulama ada 2 cara. Satu, i'tikaf sunat. I'tikaf sunat yang kita buat biasalah. Masuk masjid, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Duduk, dapatlah pahala sunat sampai habis mengaji. Tapi kalau kita nazarkan, masuk ke ruang tadi ataupun di bawah sana tu, nazarnya begini. Masuk je masjid ataupun sebelum masuk masjid, ya Allah, aku bernazar untuk iktikaf selama mana berada dalam masjid ini. Itu namanya niat nazar. Tapi belum lagi niat iktikaf. Bila duduk nanti niatnya begini. Nawaitu fardal i'tikafi fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku niat fardu i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Kenapa disebut fardu? Sebab dinazarkan. Ataupun nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid manzuran, ditambah perkataan manzuran. Pahala duduknya lebih besar daripada yang sunat sebab dinazarkan. Sama ada kita nazar daripada rumah ataupun tak ada nazar apa-apa. Contoh di rumah, kalau abang ngaji negatif COVID, saya bernazar untuk i'tikaf di masjid malam ini. Tengok-tengok memang negatif. Dia pun masuk masjid. Bila masuk masjid, niatnya masuk masjid, terus niat i'tikaf. Tapi nazar, sahaja aku niat i'tikaf dalam masjid ini seperti yang dinazarkan kerana Allah Ta'ala. Sama duduk macam sama. Tapi kalau tak ada nazar apa-apa di rumah, contoh, kita datang bawa diri kat rumah ni nak mengaji malam ni, sebelum masuk dalam masjid, niat nazar. Nazar dulu. Ya Allah, aku bernazar beriktikaf selama mana berada dalam masjid ini. Itu namanya niat nazar. Walaupun tak ada sebab apa-apa di rumah. Tapi itu belum lagi niat i'tikaf. Itu baru niat nazar. Niat nazarnya duduk, barulah kita niat.
sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini seperti yang dinazarkan kerana Allah Ta'ala. Ataupun ketika berjalan masuk ke dalam saf solat maghrib, boleh berniat kat situ, boleh. Hatta kalau solat sekalipun berniat itu boleh, tapi dia mengganggu, elok kemudian nanti, boleh ya. Itu cara kata orang supaya kita dapat lebih pahala. Itu dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak tahu benda ni, boleh ya. Jadi masuk masjid niat i'tikaf tu ada dua, satu sunat, satu wajib. Macam mana jadi wajib bila dinazarkan? Syarat niat: 1. Muslim, 2. Mumayyiz, 3. Tahu apa yang diniatkan, 4. Tidak dikaitkan untuk memutuskan niat dengan sesuatu, 5. Tidak ada keraguan dalam memutuskan niat, 6. Yang dilakukannya termasuk ibadah yang utama. Baik, membasuh muka kita akan sambung insya-Allah, ada pengajian akan datang. Baik, mari kita tutupkan pengajian malam ini dengan qalbun salim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa kita? Ha? 75. Bismillahirrahmanirrahim. Ke surat 75, betul. Yang mana Bang Haji? Atas 3 perkataan. Betul? Semua betul lah? Betul? 75 dia sama 41. Masya Allah, cepat khatam kita ni. Yang mana mengaji? Atas mendengar. Fadal. Mendengar afdal daripada melihat. Fadal Ustaz Syafi'i. Mendengar afdal daripada melihat oleh kerana banyaknya kebaikan, yakni faedah yang diperolehi daripada pendengaran, maka mendengar lebih afdal daripada melihat, kerana kebanyakan kebaikan melihat berkaitan dengan dunia dan kebanyakan kebaikan mendengar pula berkaitan dengan akhirat. Atas dasar ini jugalah kamu dapati bahawa orang yang buta lebih sempurna daripada orang yang tuli, yakni pekak. Apa maksudnya ni? Kita lihat di bawahnya. Sebagai contoh, berapa ramai orang buta yang telah hafaz Al-Quran dibandingkan dengan orang yang pekak, kerana orang yang pekak tidak dapat mendengar bacaan Al-Quran untuk dihafaz, walaupun mereka boleh melihat, berbeza dengan orang yang buta. Itu memang hakikat. Orang buta lah yang hafal Quran. Kita tak buta ni pun payah nak hafal. Paling kurang yang basic-basic tu kita hafal. Dan Allah bagi kurnia banyak pada orang yang buta. Wali-wali Allah ramai yang buta. Orang-orang alim ramai yang buta. Saya teringat ada seorang alim, namanya Imam Ash-Shatibi. Dia ada 2 orang Shatibi. Satu yang menulis kitab Al-I'tisam dengan kitab Al-I'tisam. Satu lagi kitab tak ingat saya. Kitab Al-I'tisam itu dalam fiqh. Satu lagi kitab Al-Muwafaqat. Dua-dua yang menulisnya Imam Syatibi, tapi bukan Syatibi ini. Imam Syatibi yang saya nak ceritakan ini yang qiraah. Imam-imam qari, Imam Qalun, Hamzah, Nasa'i dan lain-lain. Imam Syatibi ini buta. Beliau ada seorang anak murid special yang selalu duduk kat depan. Dan beliau buta sebab tu tak ada kitab, tapi hafaz ilmu. Kalau beliau datang, beliau akan suruh, anta iqra, kamu baca. Begitulah bertahun-tahun. Satu ketika kejadian yang pelik berlaku. Yang selalu baca itu ada di hadapan. Tapi Imam Syatibi mengatakan, walladhi ya'ti thaniyan falyaqra. Hak mai kali kedua dia baca. Terkejut kawan ni. Beliau baca bertahun-tahun dah. Tapi kali tu Tok Guru apa? Walladhi ya'ti thaniyan falyaqra. Hak mai nombor 2 dia baca. Hari tu hak nombor 2 tu yang baca, dia tak baca.
Tuan-tuan tahu? Siapa yang tahu? Sudah pasti Tok Guru. Tapi yang tahu lagi dia. Apa cerita dia? Maaf ya, cerita benda ni dalam masjid. Beliau sebelum nak tunggu Tok Guru mai, tertidur. Bila tertidur, dia mimpi basah. Maaf ya, mimpi basah. Bila mimpi basah, Tok Guru dah mai. Tak dan mandi wajib. Jadi dia duduk depan ni dalam keadaan junub. Nah, lagu mana Tok Guru tahu walhal buta kawan ni dalam keadaan berjunub. Kita celik, kita tak tahu. Kita celik ni tak tahu. Siapa berjunub tak tahu ni, tak ada lah nah. Ni berjunub. Tu dia yang kata pandangan mata hati. Tapi kalau yang celik mata ni ada satu kisah, iaitu abang kepada Al-Habib Salim Ibn Umar Ibn Abdullah Asyatiri, Sultanul Ulama. Habib Salim, abang beliau Habib Hassan Ibn Abdullah Ibn Umar bin Abdullah Asyatiri. Habib Hassan ni ketika zaman beliau digelar dengan Ain Tarim. Kalau sebut Ain Tarim ni, itu wali paling besarlah di Tarim. Kisah pernah disebutkan ketika beliau mengajar, ada anak murid tegak. Patut-patut kalau Tok Guru salah sekalipun jangan tegak dalam majlis. Ini kan boleh mengurangkan martabat guru. Tapi tak tahu dia apa semangat ke lagu mana, tak tahu. Jadi kata Habib Hassan bila dia tegak dalam majlis, dia pun tengok anak murid yang tegak. Dia kata, bagus kamu. Tapi dia kata, kamu sendiri tak mandi hadas ke? Kamu sendiri tak mandi hadas. Ini bukan nak mempermalukan anak murid dah lah. Ini nak bagi satu pengajaran berguna. Kalau Tok Guru salah sekalipun, jangan tegak. Maksudnya depan-depan. Nak tegak nanti, kalau boleh takwil contohnya gini. Tok Guru tu makan dengan ambil lauk dengan tangan kiri. Kita jangan buruk sangka. Rasulullah kana yuhibbut tayammun. Nabi suka menganan-nganankan. Pasal apa Tok Guru tak amai sunnah? Kalau boleh jangan gitu dulu. Takwil dulu. Mungkin di sini tangan kotor sebab makan dengan tangan ni. Tangan sakit ke? Takwil supaya kita dapat keberkatan guru. Cara mensyukuri nikmat telinga. Memelihara telinga daripada mendengar sesuatu yang dilarang seperti mengumpat, mengadu domba. Mengadu domba ni dalam bahasa moden gosip. Gosip. Mendengar perkataan yang tidak baik seperti bid'ah, dalalah, berkelahi, mendengar suara perempuan dan orang muda yang boleh menimbulkan fitnah. Mendengar muzik yang haram seperti serunai dan gendang. Janganlah kamu tertipu dengan orang yang boleh membolehkan untuk mendengar serunai kerana pendapat itu menyalahi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini adalah pendapat Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib. Mari kita dengar apa nasihat Imam Al-Haddad. Imam Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, jika dia menggunakan telinga itu untuk mendengar apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mendengar percakapan yang dusta, umpat mengumpat, caci mencaci dan segala perbicaraan yang kotor-kotor, maka dia sebenarnya telah kufur terhadap nikmat telinga tersebut dan tidak bersyukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan yang besar tersebut kerana dia telah menggunakannya pada tempat yang salah. Kufur ada dua. Satu kufur iman. Kufur ini menyebabkan orang itu terkeluar daripada Islam. Yang kedua kufur nikmat yang ini. Kufur nikmat ini dia tetap dalam iman tapi bahaya. Begini, nikmat Allah supaya jangan lepas, ikatkan dia. Cara ikat dia macam tadi itu, ikat dia dengan syukur. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Melepaskan nikmat itu dengan kufur. Kufur maksudnya kufur nikmat. Contoh orang itu pandai. Kenapa? Karena dia baca kitab dengan matanya. Baca dapat ilmu, dapat maklumat, baca dapat ilmu. Ikatkan nikmat itu dan bertambah lagi. Kenapa? Ikat dengan syukur, ikat dengan syukur.
Tapi kalau dia kufur, dia guna mata ni tak tengok yang ni tapi tengok benda maksiat yang lain-lain, boleh sahaja dia makin jadi kurang pandai. Ataupun kekuatan akalnya tadi tu, hafazannya tu jadi luntur. Begitu. Sebab itu usahakan, jangan berbuat maksiat. Usahakan. Kalau buat maksiat, cepat istighfar pada Allah. Dia mesti dengan 3 syarat. S-T-A. Tolong diingat ni. S-T-A. S, sesal, menyesal perbuatan dosanya. T, tinggalkan. Jangan israr. Israr itu berterusan. Yang ketiga, azam, jangan buat lagi. Ketika dia penuhi 3 ini, Allah akan terima taubatnya. Tapi buat lagi akan datang tak kuat iman. Yang tadi diampunkan oleh Allah, ini dosa baru pula. Sebab dia sudah lengkapkan 3 itu tadi. Ingat Oleh itu, kamu hendaklah selalu menjaga pendengaranmu daripada perkataan yang tidak baik, yakni keji dan sia-sia. Kerana orang yang mendengar sesuatu yang diharamkan sama dosanya dengan orang yang bercakap tentang perkara itu. Ia berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, samma'una lil kazibi akaluna lil suhti. Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, memakan segala yang haram. Digambarkan sebegitu, maka apa yang didengar haram, yang dicakap itu pun sama juga dosanya. Baik, Imam Ghazali berkata, jangan sekali-kali menyangka bahawa dosa itu akan menimpa orang yang bercakap semata-mata, tidak kepada orang yang mendengar, kerana orang yang mendengar itu berkongsi dengan orang yang bercakap tadi dalam dosa mencaci dan mengata orang lain. Ia sama sahaja. Sebagaimana orang yang mendengar sesuatu yang baik itu berkongsi pahala dengan orang yang bercakap perkara baik itu, maka orang yang mendengar perkara yang buruk juga berkongsi dosanya. Wallahu a'lam. Tambahan lagi di atas. Tambahan lagi, mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak baik, yakni keji, itu boleh menyebabkan was-was. Was-was maksudnya dalam hati kita ni bila dengar sesuatu yang tak baik, asal tadi kita dah baik sangka dah jadi tak baik sangka. Itu nama was-was. Bukan was-was yang syaitan tu bukan. Itulah sebabnya kita lihat para masyayikh, para habaib, serbannya macam-macam. Sebahagiannya serbannya ditutup telinga macam ni. Ini Habib Abdullah Ibn Shihab. Kalau tengok beliau kalau berserban begini. Ini contoh ya. Tak nampak telinga. Orang yang serban tutup telinga ni bukan saja-saja ni, tak. Apa tujuannya ni? Ada yang kalau Habib Abdullah Ibn Shihab rahimahullah, kalau dia pakai serban ini, kalau diikat, dia seolah-olah macam saya ni. Atas ni ada tempat untuk sujud, dibagi ruang sini, tapi ini ditutup begini ni. Ada yang dibuka telinga kanan, tutup telinga kiri begini. Ada yang buka telinga kiri, tutup telinga kanan. Kalau guru kami Syekh Nuruddin, beliau tutup juga telinga kanan dan kiri tapi setengah. Telinga ni setengah. Ni semua ada isyarat ni. Kalau tutup gini ni, ada apa isyaratnya? Hang jangan nak cerita benda tak elok depan saya. Jangan bawa mai cerita sia-sia. Tambah lagi haram. Tak mau dengar, pi. Contoh ni. Seolah-olah serban ni bercakap. Gitulah. Tapi saya serban ke atas, silang, semua boleh masuk. Maksud saya lagu ni, kalau tengok orang pakai serban lagu ni, janganlah kita, pelik no. Serban tu dia, habis, ada cerita dia tu. Apa dia? Hang jangan cerita pelik-pelik ke saya. Saya tak mau nak dengar. Lagu tu. Jangan kita buruk sangka dengan orang, guna pelik-pelik, walau orang ada syarat, ada isyaratnya tu. Sama dengan pakai cincin lagu ni bukan sebarang. Tengok orang pakai cincin lagu ni jangan buruk sangka. Ustaz pakai cincin sebelah kanan jari kelingking no. Barangkali ustaz dah gemuk. Dulu kan cincin kahwin tangan ni dah gemuk, dia tukar tak ni.
Nah, tak. Ini memang lagu ni. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan sunnah Nabi pakai cincin begini, jari ini. Dan matanya buat belakang macam ni. Wa ja'ala fussahu tahtahu, adalah Nabi menjadikan mata ni ke bawah gini. Dalam Syama'il, kitab Syama'il Tirmizi, baginda Nabi pakai begini. Ini riwayat Sayyidina Husain. Sayyidina Husain cucu Nabi. Ketika beliau menggunakan sebelah kiri begini, bermakna ikut Nabi begitu, ikut to. Jadi macam mana kita nak synchronize? Nah, difahami dua-dua. Kata ulama, selalunya Nabi akan pakai sebelah kanan sebab Nabi suka menganan-nganankan. Mungkin ketika ada urusan tertentu makan, contohnya yang berkuah, Nabi ambil botang ni. Tapi Imamul Bukhari menguatkan hadis sebelah ni. Kalau saya sendiri dengan Syekh Nuruddin begini, dan guru saya almarhum Baba Abdul Aziz, ketika beliau mengajar Sahih Bukhari, beliau pakai cincin kadang-kadang sebelah kiri. Tapi ketika beliau mengajar Sahih Bukhari, beliau tukar begini. Kenapa? Hormat dengan Imam Al-Bukhari. Tengok tuan-tuan, ulama hormat, walhal mana Imam Bukhari tahu, baca kitab saja. Ni nak hormat sampai gini. Nanti sekali beliau pakai hari balik habis mengajar. Tu nah, As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki, saya tengok beliau pakai sebelah kiri. Ala kulli hal, dua-dua sunnah Nabi. Cuma Imam Al-Ghazali pakai sebegini dan lebih. Kenapa lagu ni? Saya pergi tengok orang pakai lagu ni, jangan dah suka. Dah kan pakai. Oh, sok lah mata. Nah, ini namanya tawaduk. Ini namanya tawaduk. Ni. Kalau orang pakai lagu ni jangan pelik kalau orang tak pakai lagu tu jangan pula awat. Tak berapa nak tawaduk Syekh ni. Jangan lagu tu. Ni nak cerita setiap satu tu ada isyarat dan ilmunya. Baik, kita berhenti dekat sini. Kata-kata seperti makanan kita akan sambung insya-Allah akan datang. 2 minggu lagi akan datang kita akan sambung ini biiznillah. Baik. Satu amalan untuk kita amal sama-sama sebelum kita tidur malam ni, kita baca amalan untuk pagar rumah. Namanya amalan pagar api. Baik, ikut saya baca ya. La ilaha illallah Al-Halimul Karim. Sama-sama ikut saya. La ilaha illallah Al-Halimul Karim. Rabbus samawati sab'i wa Rabbul arshil azim. La ilaha illa ant azza jaruk wa jalla thana'uk. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Ini namanya bacaan pagar api. Dibaca di rumah 3 waktu. 1 lepas subuh, 2 sebelum keluar rumah pagi itu, 3 sebelum tidur malam. Sebelum tidur malam ni lah. Dia kata guru kami, insya-Allah kalau ada orang yang jahat-jahat, apapun niatnya yang tak elok, rumah tu dipagar seperti api. Itu satu. Dan amalan ini juga untuk memagar diri. Memagar diri, pagarnya macam api juga. Cuma bezanya, kalau untuk pagar diri, itu tak kira. Bila baca, waktunya berapa banyak tak kisah. Dalam kereta boleh, dekat rumah boleh, dekat mana-mana pun boleh. Bilangan terpulang. Dia lebih fleksibel. Tapi dekat rumah 3 je. Kenapa 3 je? Supaya kita yakin dengan apa yang kita baca. Itu yang 3 jangan lebih. Pertama tadi bila? Lepas subuh. Yang kedua mengaji sebelum keluar rumah pagi tu. Yang ketiga sebelum tidur malam. Saya ijazahkan amalan ini kepada semua yang hadir dan kepada yang ikut kami ini secara live. Dan mungkin nanti ikut secara ulangan. Saya ijazahkan juga.
Ini kepada siapa-siapa pun yang melihat rakaman kita ini ataupun tengok secara live malam ini. Tuan-tuan sebut kami terima. Nanti boleh tulis ya. Boleh tulis pada siapa yang tahu tu, tulis dulu. Saya tunggu sekejap. Saya pastikan yang ditulis tu betul. Nanti tangkap gambar. Nanti boleh amal ya. Baik. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب وآله والصحب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسر الفاتحة.